happy 10 years of partial separation, said the female voice at the other end of the phone. I had announced that I'd be completing 10 years of eating out at restaurants today. What I didn't mention was why this day is special to me. On the 1st of July 2011, my mom moved to the UAE permanently, and for the first time in my 20 years life, I had to start getting used to life without her. And with it began the journey of the platform you all know as Foodspa today. The story is an emotional and heartbreaking one, but today is a special day. I'd leave the torturous details for some time else, should you want to know what really transpired. Today is for celebration, not of the separation, but the wonderful 10 years journey, the inception of Foodspa. And what better way to celebrate this? And what better way to celebrate this occasion than at an iconic local street food place, Aponjot. This is your host Shabaz Zaman, and I would like to introduce to you the Wonder Boy who's making street food popular again, Orpon Aka Hanglovers. হ্যালো গাইস, শাবাজদার সঙ্গে অনেক দিন আগে থেকে আমাদের কথা হয়েছিল। আমরা ফার্স্ট মিট হয়েছিল আমাদের সাউথ সিটি মলে। তো সেই সময় শাবাজদার সঙ্গে একটা সেলফি তুলেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম দাদা একটা ভিডিও যদি একসাথে করা যায়। আজকে ফাইনালি সেই দিনটা, যেই দিন দাদার এতটা আমার কাঁধে এতটা শর্ট স্টোরি না। When I had met him, I think he had 5,000 subscribers, yes. Less than that, 4,000 odd. তখন বলেছিলাম যে কখন একটা ডেফিনেটলি করব। Today he's standing at 79 या 80. I think আজকে ভিডিওটা লঞ্চ হওয়ার পরে, ওর ভিডিওটা লঞ্চ হওয়ার পরে he's going to be in 80. So he has come leaps and bounds. ওর ভিডিওতে তখন আমি মেনশন করেছিলাম যে he is a guy with a lot of prospects, and I think all of it has come true in such a way যে আমরা কখনো ধারণা করতে পারিনি, I think ও করতে পারিনি। ওয়ান্ডারফুল জার্নি। কারো যদি তোমরা এখন অব্দি দেখোনি ওর ভিডিওসগুলো, অবভিয়াসলি এই চ্যানেল যদি দেখছো দেন দেখেছো। His channel link is going to be in the title itself. You just click on that and you're going to be directed to actually হ্যাঁ, আমার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একটু স্ট্রিট ফুড, একটু চিপেস্ট ফুড এগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। সেটা বিরিয়ানি বলো, ফ্রাইজ আইটেম বলো, বা যাই বলো না কেন, আমি একটু অন্যরকম করি। আর দাদার কন্টেন্টের সঙ্গে আমার কন্টেন্ট একদম ডিফারেন্ট। দাদা একটু বুঝতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমরা যখন অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে কোলাবোরেশন করবো, যে কোন টপিকে করবো সেটা নিয়ে সবসময় ডাউট ছিল। বাট যেহেতু টুডে ইজ আ ভেরি স্পেশাল ডে, সো আই থট টুডে ইজ দ্য বেস্ট ডে টু ব্রিং হিম ওভার and cover one place which a lot of you have been requesting to me as well as to Orpon in his channel. Surprisingly and luckily dujonerই বাকি ছিল। Without further ado, let's get eating now because it's going to rain anytime. Exactly. Alright, the first two items which we have over here today, one is a fish chips and the other is a dim sum roll. So this is the fish chips. It's pretty solid, and just look at the freshness of the fish over here. Dip it with this kashundi. Incredible. This is the dim sum roll. Look at this. Whoa. I have no idea how to describe this. I was expecting it to be dim sums inside. This has the stuffings of dim sum and the coating of a Gobi Raji. So this is a pretty unique dish over here. Wow. Very unique. ভেতরে পুরো চিকেন মশলা, তারপর হালকা একটু কেচাপ দিয়ে এটাকে টস করে আনলে আর কোনো সিক্রেট স্পাইসি থাকে হয়তো। So the next two items which we have, this is a large fish fry. Once again mentioning everything is Betki over here. So look at the size of this. Check this out. And it is solid, okay? অনেক সময় দেখা যায় যে fish fillet-টা খুবই পাতলা হয় and বেশিরভাগ জিনিসগুলো মোটা হয়. They've taken a decent price and in return they've given some good stuff. Stunning. So good. চিকেন সমোসা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি একটু ভেঙে দেখাই ব্যাপারটা। মানে চিকেনের কিমা দেওয়া আছে, এরকম ছোটো ছোটো শ্রেডেড চিকেন দেওয়া আছে। 50 টাকা। ভালো লেগেছে সত্যি নাকি চাপে বলছি? 50 টাকা অনুযায়ী একটু ওভাররেটেড মনে হয়েছিল আমার। বাট দিস ফিশ, it is so juicy, it is so sweet inside. This is amazing. Look at the fish fry texture, guys. মাছটার মোটা, এত মোটা ফিলে, মানে
কোটিংটা তো একদম পাতলা দেখতে পাচ্ছ, আর পুরোটা ফিলে। এইটা হয় নর্মাল যে কোনো একটা স্ট্রিট ফুডের দোকান সঙ্গে এইসব দোকানের মধ্যে এই একটা ডিফারেন্স কিন্তু আমি সবসময় দেখতে পাই। মাছটা এত সুন্দরভাবে ম্যারিনেট করা ছিল যে কারণে মাছটা প্রচণ্ড সফট আর ফ্রেশ মাছ। এখানে প্রত্যেকটা খাওয়ার ফ্রেশ, কারণ যে পরিমাণে ভিড় প্রত্যেক দিন থাকে এখানে, তোমরা জানো দিনেরটা দিনে শেষ হয়ে যায়। মধুসূদন তুমি কি ফিশ ফ্রাই চিনি টিনি দাও নাকি এত মিষ্টি কিরম করে? আপনজন যেহেতু মিষ্টি না, ওই জন্য ফিশ ফ্রাইটাও মিষ্টি লাগে। স্টার্টিং একটা ফিলে দিলাম, তারপরে মাটন স্টাফিং, তারপর একটা ফিলে দিয়ে কভারেজ। এই হলো ফিশ পাসিন্দা। Alright, so the next items which we are trying out is firstly a chicken fowl cutlet. ফিশ পাসিন্দা একদম মানে মারাত্মক লাগছে দেখতে। আবার কত করে খাবো? এইটাকে আগে স্টার্ট করা যায়। It is pretty hard. Chicken যেহেতু, it's not going to be very নরম. Let's check this out. This smells absolutely delicious. This looks very, very juicy. Just check this out. You can see the juice, I think, once you zoom inside. This is how yummy this looks. গরম. So good, yeah. I am struggling right now. Right. I think I am struggling. I'm literally struggling to find out an item which is not good. Unluckily একটা ছিল আমাদের স্কোপে চিকেন সিঙ্গারা, যেটা অর্পণ নিজে রিভিউ করে দিয়েছে। সো ওটা ছাড়া আমি যেগুলো পার্সোনালি টেস্ট করেছি, আই থিঙ্ক এভরিথিং ইজ সো ইউনিক অ্যান্ড সো ডিফারেন্ট, সো ভেরি মানে ডিলিশিয়াস। খাবার আমাকে বেছে শুনে ওই জন্য সিঙ্গারা এমন একদমই না, সবাই ট্রাই করছে। এবার এটা রিভিউ দেখা যাক। দিস ইজ ফিশ পাসিন্দা, দেখতে পাচ্ছ প্রচণ্ড মোটা, প্রচণ্ড ঠিক। এবার দেখার বিষয় যে এতটা মোটা কি উপরের লেয়ারটা না ভেতরের মাছটার জন্য এতটা মোটা। ও ভাই সাপ, মাছটা খালি দেখো গাইস, মানে এই হচ্ছে মাছ। ভেতরে একটু আলু আছে, একটু চিকেন রয়েছে, আলু আর চিকেন দিয়ে এটা স্টাফ করা রয়েছে, তার উপর দিয়ে মাছ রয়েছে, তার উপর দিয়ে কোটিংটা রয়েছে। এটা বেসিক্যালি নর্মালি এনি ডে যখন তোমরা আসবে ইটস গোনা বি মাটন, বাট যেহেতু আমরা থার্সডে চুজ করেছি উইদাউট নোয়িং, দিস স্টাফিং টুডে ইজ গোনা বি চিকেন। প্রাইস ইজ গোনা রিমেইন দ্য সেম। সো তোমরা যদি মাটন চাও এর মধ্যে, দেন ডেফিনেটলি ইউ শুড মিস অন থার্সডে। অন্য কোনো দিন তোমরা ট্রাই করতে পারো। লেটস গেট ইট। কি বলবো, এভরি ফিশ আইটেম অ্যাট আপনজন ইজ ফাইন। মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি গাইস। দিস ইজ আমার কাছে দিস ইজ দ্য বেস্ট আইটেম। তখন বললাম 50 টাকা দিয়ে সিঙ্গারাটা না খাওয়া উচিত, এটা খাওয়া উচিত, ডেফিনেটলি খাওয়া উচিত। মধুসূদন দা, তোমার জায়গাটা হালকা খালি থাকে না? খালি থাকে না কখনো? অর্পণ। Alright, the penultimate item, the second last item which we are having is a Kobe Raji. Now, viewers would know, Ami personally am not a fan of Kobe Raji at all, but Orpon likes Kobe Raji. So we've ordered a Kobe Raji especially for him, and let's give it a taste together. Shall we? আমার পার্সোনালি কবিরাজি ভালো লাগে না, বিকজ যতটা অয়েলি নর্মালি হয়, বাট অর্পণ আই থিঙ্ক এটা অতটা অয়েলি না, বিকজ ভাঙার পরে তোমরা যদি দেখছো মানে অয়েল দেখা যাচ্ছে, বাট অতটা অয়েলি না। শাহবাজার কথা, যারা কবিরাজি পছন্দ করে তাদের জন্য এটা স্বর্গ, যারা পছন্দ করে না তাহলে I'll hold my review, because mine is a very personal, very biased opinion about Kobe Raji, because I'm not a fan of it, because it is কোনো জিনিসই অয়েলি যখনই হয় না, I start getting a headache. This is not very oily, but still comparing it to the other items which I've tried over here, this would definitely not be in my suggestion list. Final item which we have is a chicken lal fry. অর্পণ জানি সেটার নাম চিকেন লাল কেন? হ্যাঁ, লাল ফ্রাই হচ্ছে কারণ এই চিকেনটা যেটা বানানো হয়েছিল এটার মা খুব পছন্দ করতো একে, তো বাই নিকনেম ওটার নাম লাল দিয়েছিল, মেরা লাল। And so this is the chicken লাল ফ্রাই। এটা হিস্ট্রি না, আমাকে প্লিজ কেউ রিপোর্ট করো না এই পার্টিকুলার হিস্ট্রির জন্য। বোথ চ্যানেলস অ্যান্ড সেম। আই থিঙ্ক লেটস গেট ডিগিং ইন। শাল উই? ফাইনাল আইটেম চিকেন লাল ফ্রাই। এটা কিন্তু প্রচণ্ড গরম। হ্যাঁ, আমি খাচ্ছি আগে অর্পণকে খেতে দিচ্ছি। আর 3টে ফিশ ফ্রাই পার্সেল, দুটো একটা বদল, তাহলে 4টে ফিশ ফ্রাই, 4গুলো জুসি টেন্ডার, বাট ম্যারিনেশন কিন্তু ভেতরে অতটা ঢোকেনি। তাই বলো, তুমি কমও তো দিতে পারো মাঝে মাঝে। এটা রিফান্ডটা মধুসূদন তার কাছেই নিয়ে নেবো, তাই তো? এটার পয়সা দেবো না। না, সিঙ্গাড়াটা দিও না, চলো। ওই চিকেন লেগপিস করে দাও, সাথে একটা মশলা না, চিকেন লেগপিস একদম ভালো না, বুঝলে? This is more like KFC, right? 70-90 বাংলা version.
কিশোরদার ফ্রাইড চিকেন। আপনজন থেকে বলছি কাস্টমার, আমার কাস্টমারের উদ্দেশ্যে, কাস্টমার হলেন আমার ভগবান। কারণ এই লকডাউনের মধ্যে, এই মহামারীর মধ্যে যেভাবে আমাদেরকে ভালোবাসছে কাস্টমার, আশা করি আপনারা এভাবে ভালোবাসুন, আমি পরিষেবা দিতে। Thank you so much. Alright guys, so finally this vlog is over. এতটা বেশি বৃষ্টি পড়ছিল যে we are actually inside আপনজন caterers. কেটারের ভেতরে we are trespassing. আমরা না, এটা প্রমোশন করছি না, এটা শুধু তোমাকে বলার জন্য বললাম, প্রমোশন একদমই না। And we are trespassing. I don't think they are aware that we are inside. আমরা জায়গাটা দেখলাম, ঢুকে গেলাম। So overall a wonderful time with Orpon. And আমারও খুব ভালো লাগলো, মানে শাহবাজদার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে পারছি, এটা অনেক বড় ব্যাপার। So we had a wonderful time. প্রত্যেকটা fish items এতটা সুন্দর ছিল, and Orpon joining us for this particular video has actually multiplied this experience, because yes, like I've mentioned already, street food, Orpon, and the specialty which is today, and of course background Aman. Thank you. This is Aman's first video as a part of the vlog team, so he has joined the Food Squad vlog team today. Finally he's wearing the badge আমি ওকে অনেক দিন আগে দিয়ে দিয়েছিলাম, but he was not wearing it. So today finally he wore. Thanks for accompanying. And yes, any end words, Orpon, about the place, about the experience today? এক্সপিরিয়েন্স আমি যেটা দেখলাম, শাহবাজদার আমার কিন্তু একদম সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স, মানে প্রত্যেকটা খাবার আমার যেরকম লেগেছে এক্স্যাক্টলি শাহবাজদারও সেরকম লেগেছে। তোমাদেরকে বলবো এখানে এসে পার্টিকুলারলি চিকেন সামোসাটা ট্রাই করো না, বাকি সব করে ট্রাই করো। ও এতটা বদনাম করেছে, আই থিঙ্ক মধুসূদনদাকে ওটাকে লিস্ট থেকেই বের করে দিতে হবে, নিজের ভিডিওতে এতটা বলেছে। হিজ ভিডিও ইজ গোনা বি আপ অন মানডে, উইচ ইজ নেক্সট উইক। সো ওটাও তোমরা গিয়ে দেখো। লাইক আই হ্যাভ মেনশনড, ওর চ্যানেলের লিঙ্কটা আমি অলরেডি ইন দ্য টাইটেল ইটসেলফ দিয়ে দেবো। ওয়ান্ডারফুল বয়। তোমরা যারা বেঙ্গলি ব্লগস পছন্দ করো, স্ট্রিট ফুড পছন্দ করো, আই ডোন্ট থিঙ্ক ওটা দেখার পরে তোমার আর অন্য কিছু দরকার পড়বে। বাট ইয়া, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ প্রিটি মাচ ইট। ইউ গাইস ক্যান গো অ্যাহেড এন্ড সাবস্ক্রাইব। আমি আমার চ্যানেল কখনো সাবস্ক্রাইব করতে বলি না, বাট আমি এটা বলে দিচ্ছি। অর্পণ, ইউ নিড টু টেল মাই ভিউয়ার্স টু সাবস্ক্রাইব টু মি। দে আর নট সাবস্ক্রাইবিং টু মি ফুড স্পার্ক বিকজ শাহবাজদা ইজ গ্রেট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। And what better way to celebrate this occasion? This is what happens behind the scene. So Orpon একবার এন্ট্রি করার পরে রি-এন্ট্রি করবে। And we have the guest for today. Hello. Hi Orpon. নাম কি তোমার? সাগর। ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। आपने चालू कैसे गया था आपने? तो चौथा दिखाया जब he has to actually remember কোন দাদু, he has covered so many. আমি তো এখানে চাকর। 42 years old restaurant, কিন্তু তোমাকে দেখি কিন্তু 42ই লাগছিল, যেটা বলছিলাম। যাকে, so we have Mr. এটা হলো কি জানেন, এটা হচ্ছে আপনজনের ফিশ ফ্রাইয়ের গুণ। আমার বয়স এখন 50, মানে হাফ সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওইটা ছিল ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য 42 লাগছে। মানে অরিজিনাল ফিশ ফ্রাই বানাই, ফিশ ফ্রাই অরিজিনাল কাটিং করি আমি নিজের হাতে। হ্যাঁ, বসটা চেঞ্জ হয়ে যেত বলো, তখন 72 মুখগুলো আপনাকে সবাই দেখবে। এই যে আমাদের, ইনি হচ্ছে আমাদের বহু পুরনো কাস্টমার। আচ্ছা, কত বছর ধরে আপনি ট্রাই করছেন এখানে? এখানে 10-12 বছর ধরে 10-12 বছর ধরে। কি সব থেকে বেশি পছন্দ আপনার এখানে? এখানে টোটালটাই আমাদের পছন্দ। সবকিছু মানে মধুসূদন দাই পছন্দ, তাই তো? মধুসূদন অয়েল থেকে শুরু করে, মধুসূদন মাছ থেকে শুরু করে টোটাল ম্যানটাই আমাদের পছন্দ। একদম, মানে একটা স্মল ইন্টারাকশন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। মধুসূদন দা, আমাকে সব থেকে আগে বলো যে তোমার ফার্স্ট আউটলেটটা কোথায় হয়েছিল? ফার্স্ট আউটলেট আমাদের এটাই এটা 1982 সালে আমার দাদা প্রভাস ঘোষ, উনি এটা স্টার্ট করেছিলেন, উনি আমাদের প্রতিষ্ঠাতা। তো ওই প্রভাস ঘোষ ছিলেন আমার দাদা, আমি মধুসূদন ঘোষ, আমরা দুই ভাই মিলে স্টার্টিং থেকেই চালাই। আর আপনজন মিনস ফিশ ফ্রাই মানে আপনজন, এরকম ব্যাপার। আচ্ছা, আপনজন মানেই মানুষ বলবে যে ফিশ ফ্রাইয়ের দোকান। হ্যাঁ, বাকি অন্য আইটেম যেগুলো আছে সে তো আছেই। আমাদের স্টার্টিং হয় রাধাবল্লভী আর ভেজিটেবল চপ দিয়ে। আচ্ছা, তখন আমাদের দোকানে রাধাবল্লভীর দাম ছিল 25 পয়সা, 13 পয়সা ভেজিটেবল চপ, আর 13 টাকা ছিল লার্জ ফিশ ফ্রাই। ওই দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল, সেইটাতে আমরা এখন চালিয়ে আসছি বিগত যত বছর হয়েছে না। আমাদের দোকানের যত মাছ হয় আমি নিজের হাতেই কাটিং করি ছিলে। হ্যাঁ, সব থেকে বিশেষত আমার দাদা হলেন মাটন অ্যান্ড চিকেন, আচ্ছা, আমি হলাম মাছ স্পেশালিস্ট। আচ্ছা, তাই জন্য মাছই এখানে সব থেকে বেশি স্পেশাল। সবথেকে মাটন তো এখানে কোনো ডিশ, আমি মানে কোন মাটনের ডিশ ট্রাই করব? আজকে আপনি এসেছেন, থাকবে বাবা, মাটন ব্রেস্ট কাটলেট, মাটন কবিরাজি, এগ মাটন ডেভিল, একটা সিগনেচার ডিশ।